الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والغنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم جناب بھائی سیف کی یہ سب فیض اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے احباب تشریف لائے ہیں صبح سے لے کے ابھی تک مجھ سے پہلے ملک پاکستان کے نامور ذاکرین آپ کے سامنے خطاب کر چکے ہیں. میرے بعد بھی بہت ہی عزت دار مداح خان تشریف لا رہے ہیں. پروردگار آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم جناب سجدہ کے نارائن کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے. مجلس بھی ہے، صف اعلیٰ بھی ہے، شبان بھی ہے. اس سے بہتر خوش قسمتی شیعوں کے لیے نہیں ہے. مل کے ایسی دعا کر لیں کہ جو قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے. پروردگار حضرت ابو طالب کے صحن کی خوشیوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما. جو محترم سامعین میں سے، حاضرین میں سے، غائبین میں سے، مردوں میں سے، ہماری ماؤں بہنوں میں سے کوئی مریضہ ہے تو جناب سیدہ صغریٰ کی نارائن کے صدقے میں اللہ اسے صحت کو عطا فرمائے. کوئی ایسی دعا جو کبھی قبول نہیں ہوتی وہ شبان میں حسین کے صدقے ضرور قبول ہوتی ہے. پروردگار آپ کی دلی حاجات شریعہ پوری فرمائے. مل کے ایسی صلوات پڑھیے کہ ماں حسین کی ہم سب پہ راضی ہو جائے. اجازت نہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شبان کا، کبھی 3 شبان پڑھتے ہیں، کبھی 4 کا ذکر ہوتا ہے، کبھی 7 کا، کبھی 11 کا، کبھی 14 کا. میں ماحول دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا بیان جناب کے سامنے چند منٹ کے لیے کروں کہ جو شیعوں کے وسیلے سے ان تک پیغام جائے جن کا یہاں آنے سے نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے. جو میرے بھائی قریب بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی پاکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے. جی بسم اللہ. میں ایسا پیغام دینا چاہ رہا ہوں تاکہ پہلے مجھے یہ بتائیے محترم سامعین، آپ پہلے سارے بھائی یہ بتائیں اجازت کے بعد کہ سب کا موڈ ہے کوئی علمی گفتگو ہو جائے تھوڑی سی. اللہ حافظ. یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے میرے محترم سامعین؟ اس نے انسانی زندگی کو اتنا تیز کر دیا. بھائی جان پہلے کوئی مومن فوت ہو جاتا چاچا جی 2 دن لگ جاتے پیغام دیتے دیتے، سنیاں دیتے دیتے. اب ایسا تیز دور ہے کہ آپ کے سامنے موبائل ہے، آپ نے یوں کلک کیا امریکہ میں بیٹھا وہ بندہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس تیزی نے، مہربانی سرکار، اس تیزی نے ایسی پاور جمائی کہ اب یہ تیزی دنیا سے نکل کر، مجھے پتا ہے شیخ پورا ایسا مجمع ہے کہ ایک لفظ ابھی میں نے دینا ہی ہے تو آپ کی فقیلہ آباد میں پر پیدا نہیں ہے. آپ جیسا مجمع پاکستان میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، لیکن لفظ ہونا چاہیے.
یہ تیزی نکلتے نکلتے دین میں ایسے داخل ہو گئی، ایتھے تو بول پڑے انشاءاللہ، کہ اب لوگ ہمیں بھائی جان فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں قوم جاؤں، نجف جاؤں، جا کے دین حاصل کروں، میں سنی ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں مصر جاؤں یا بغداد جاؤں، اگر میں وہابی ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سعودی عرب جاؤں اور 15 سال لگا کے دین حاصل کروں، شیعہ سنی اہل حدیث کا آپ کو پتہ مرکز یہی ہے۔ اب مولوی صاحب اب تو فاسٹ دور ہے، سارے بولنا ہے، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کے قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی میرے سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ بولیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولوی صاحب بسم اللہ، کیا کوئی ایسی آیت ہے کہ آیت ایک ہو؟ بھائی جان دین اس میں، سارے بولو دین اس میں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی جو یہ سب پڑھ رہے تھے کہ توحید کے لیے ہی آل محمد نے سب کچھ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں شیعہ نہ اللہ پہ بولتے ہیں نہ نبی پہ بولتے ہیں، آپ نے بلند آواز سے بول کے بتانا ہے۔ میرے مالک لوگ پوچھتے ہیں تیرے قرآن میں ایسی آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین مکمل ہو؟ فرمایا مت گھبرا، تیزی اسی کی وجہ سے ہے نا۔ جی مالک فرمایا فکر نہ کر، جس نے موبائل بنایا ہے نا اسے میں نے بنایا ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ چاچا جی جس نے موبائل بنایا ہے نا اسے، مجھے پتا ہے کل کو بڑے بڑے تیز لوگ آئیں گے اور وہ آ کے پوچھیں گے کہ کیا قرآن میں، چاچا جی مہربانی ایسی ایک آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو؟ آواز خدا یہ جائے گا مجتبی فکر نہ کر، شیخ پورا کے حالات زیادہ کو بتا دے، قرآن میں موجود ہے آیت۔ کون سی؟ فرمایا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کا نشان 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماں شیعہ ہو کنجوسی نہ کرے، باقی نہیں چھوٹی ہے۔ کون سا پورا دین؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا شیخ پورا والوں کو بتا دے مکمل دین یہ ہے، محمد جو دے اسے لے لو۔ خدا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ بھائی کیا کہنے، قرآن پہ بولنے والے بھی تو موجود ہیں نا جی، قرآن سننے والے بھی تو لوگ ہیں نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا پورا دین یہ ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، شاہ جی بسم اللہ۔ میرا نبی جو دے اسے، ایک قرآن دی آیت تو سارے پڑھنی ہے، میرا نبی جو دے اسے، دو تین بندے ہیں جو بھی چپ ہیں باقی سارے بول پڑے، میرا نبی جو دے اسے اور میرا مصطفیٰ جس سے روکے اسے، بس یہی دین ہے۔ پروردگار گستاخی معاف، میں سارے شیخ پورا کا مشترکہ نوکر بن کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہم نے پوچھا مکمل دین کیا ہے، تو نے کہا مصطفیٰ جو دے، گستاخی معاف۔ ہم نے تیرے قرآن سے ایک گراؤنڈ دیکھا، ایک اسٹیڈیم دیکھا جس میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، پلانوں کا ممبر تھا، ایک بڑے سید نے چھوٹے سید کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور تو نے اس دن قرآن میں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ دین تو اس دن مکمل ہوا تھا جب ماں شیعہ میں کنوسی کیسی، اور میں زیادہ ملک تو بھائی چلا ہو گیا، یہی تو کہہ رہا ہوں محمد جو دے اسے لے لو۔ کیا کہنے بھائی، خدا کی قسم سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو بھائی، سارے بھائی ہر حلالی وہ مسجد والے حیدری، بسم اللہ کرنا، بسم اللہ دادا جی۔ اللہ آپ کا بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، مولا جوانوں کی جوانیاں سلامت، علی اکبر کی جوتی کے صدقے میں بھائی۔ چاچا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت فرمائے، یہی تو کہہ رہا ہوں میرا نبی جو دے اسے، میرا خیال ہے 35-40 منٹ میکسیمم ٹائم ہوگا یا اس سے تھوڑا ہوگا، تو اتنے ٹائم میں نے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں اور 10-15 مرتبہ آپ کے منہ سے قرآن سننا ہے۔ کیڑا؟ میرا نبی جو دے اسے، 2 بندے رہ گئے، پھر بولا جی میرا مصطفیٰ جو دے اسے اور میرا نبی جس سے روکے اسے۔ محترم سامعین، میں ایک شیعہ طالب علم ہوں، میں تہذیب سے، تمیز سے اور ادب سے نام لیتا ہوں، اس لیے حوصلے کے ساتھ آرام سے سنیے۔ آج بھی جب ہمارے علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث جمعے کے دن خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ حضرت عمر کا ایمان بالتوحید ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ پڑھتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کیا کہ حضرت عمر جب بھی مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اسے چومنے سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے کہ اے پتھر، آئی نو، میں جانتا ہوں کہ تو جسٹ ایک پتھر ہے، میں نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ تجھے چوما کرتے تھے۔ ابو مجمع سارا اندر سبحان اللہ۔ مولوی صاحب اگلی بات بھی تو بتا، جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا، غازی کا پاک بابا علی آگے بڑھا اور حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماذا قلتا یا ابن خطاب، اے عمر یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ فضول ہوتا محمد اسے چومتے کیوں تھے؟
بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ شروع کا بیان ہے بھائی. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. یہ بسم اللہ کرنا چاہتا جی. چاچا جی ہاتھ اٹھائیے گا مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کرتا. خدا کی قسم آپ کی کیا بات ہے چاچا جی. خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. بسم اللہ. تیری جوانی سلامت بھائی. ہر بندہ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے مل کے حیدری. بسم اللہ کرنا. مالک آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. فرمایا اگر یہ فضول ہوتا مصطفیٰ اس سے چومتے کیوں تھے؟ خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں پہ پرچہ ہو کیسے جاتا ہے. جب ایسا مجمع ہو تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسی فضول لفظ کہنے کی ضرورت نہیں. ابھی میں نے رومال ڈال کے بات کہنی ہے 7 پردے ڈالوں گا حلالی یہاں سے سمجھ جائیں گے. مولا فرماتے ہیں عمر یاد رکھ یہ جو تو کہتا ہے نا کہ نہ یہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان کرتا ہے تو سن میں علی تجھے کہہ رہا ہوں یہ فائدہ بھی دے گا یہ نقصان بھی کرے گا. حضرت عمر ہاتھ جوڑ کہتا ہے یا علی وہ کیسے؟ فرمایا میں نے محمد مصطفیٰ کی پاک زبان وما ینطق کی مہر سے سنا ہے. سمجھنا تو صاحب پہ پردہ میں پا لگا. حضرت علی فرماتا ہے یہ پتھر کالا قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے گواہی دے گا کہ اس نے مجھے ایمان کی حالت میں چوما تھا یہ مومن بھی ہے یہ جنتی بھی ہے. اس نے مجھے شک کی حالت میں چوما تھا یہ منافق بھی ہے یہ جہنمی بھی ہے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی صدقے جہاں مالک کے زمانہ آپ کو جی بسم اللہ کرنا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یار کیسا کمال ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے امام برگ نہیں کوئی یونیورسٹی ہے جی. مل کے اونچا نعرہ حیدری. لو جی ایک سوال کا جواب اور آپ کا پتر آپ کے سامنے نوکری شروع کرنے لگا جی. وہ مجھے بتائیے سوال یہ بتائیے پہلے تو وہ آیت ذرا پڑھیے نا کہ میرا نبی جو دے اسے اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بتائیے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے کوئی ذاکر نہیں بھی پڑھتا مائک آن ہوتا ہے تو ایک شیعہ بندہ ممبر پہ آتا ہے اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتابچہ ٹائپ ہوتا ہے چھوٹا سا. وہ آ کے کھول کے شروع ہو جاتا ہے پڑھنے. اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ صدقے جانا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ بتائیے سوال یہ تھا کہ وہ جو حدیث جی وہ جو حدیث قصہ ہے دھیان رکھنا بھائی میں بڑا نتیجہ دے لوں گا. وہ حدیث قصہ ہے وہ شروع کس نام سے ہوتی ہے؟ ان صدقے جاما ان جابر ابن عبداللہ الانصاری. جابر سے حدیث قصہ ہے کیا؟ پاک سیدہ کا قصیدہ. قصہ یعنی چادر. ان دھیان رکھنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہماری تقریر پہ بولتے ہیں یا لفظ میں وزن ہو تو تب بولتے ہیں. بڑا لفظ سنتے ہو یا ذاکر دی ذاکری تو بولتے ہو. ابھی سمجھ آ جائے گی. اس کا مطلب ہے پہلے ہوتی ہے حدیث قصہ. حدیث قصہ کے بعد آتا ہے ذاکر. وہ پڑھتا ہے فضائل وہ پڑھتا ہے توحید وہ پڑھتا ہے رسالت وہ پڑھتا ہے ولایت وہ پڑھتا ہے مولا کلندر وہ پڑھتا ہے جناب عباس وہ پڑھتا ہے جناب کوئی بھی فضائل پڑھتا ہے. اس کے بعد فوراً مصائب شروع ہوتا ہے. جب مصائب ہوتا ہے مومن گریا کرتے ہیں. گریا میں اضافہ ہو تو ماتم ہوتا ہے. اگر 10 محرم ہو تو زنجیر بھی چلتے ہیں. ذوالجنا بھی آ جاتا ہے علم بھی آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ علم ہو ذوالجنا ہو ماتم ہو زنجیر ہو سب کچھ ولایت ہو توحید ہو رسالت ہو حتیٰ کہ فضائل و ماتم ہو جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ حدیث قصہ کے بعد ہوتا ہے. حدیث قصہ شروع ہوتی ہے جناب جابر کے نام سے. معلوم ہوا جابر کے بعد پوری شیعت ہے. سارے بولا اس کا مطلب ہے کتا ہے وہ مولوی جو کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو ہاتھ فضا میں بلند ہے کسی حرامی کا محتاج نہ ہو. مل کے اونچا نعرہ حیدری. بابا جی مہربانی سرکار شکریہ. مالک کے زمانہ آپ کو سلامت رکھے. نوجوان بھائیو آپ نے حق ادا کیا ہے. جناب سیدہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. بھائی جان فیصلہ ہو گیا. اچھا یہی جابر تھا. ایک میں نعت کا ٹکڑا پڑھتا ہوں. میں بسم اللہ کرا. میں نے آنا ہے رسالت سے ولایت تک. جو ہی ولایت کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. مجھے یہ بتائیے میرے محترم سامعین کہ کیا آپ نے یہ نعت کا جملہ کبھی سنا ہے کہ میرے گھر بھی ہو جائے؟ جنہوں عمدہ بھائی سارے بولو میرے گھر بھی ہو جائے. آپ کو پتا ہے یہ نعت کا ٹکڑا سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ جو شیعہ بیٹھے ہیں اپنے پتر پہ یقین کر لیں. جو سنی بھائی بیٹھے ہیں یا کیمرے کے ذریعے سن رہے ہیں ان کو کتاب بتاتا ہوں. مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. مینار پاکستان سے بڑا نام ہے ہمارے علماء اہل سنت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. مطمئن ہو کے شیعہ ہوں یا سنی مطمئن ہو کے سنی ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ناخن برابر شک نکلے جو چور کی سزا میری. وہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں ذرا دھیان نہ سنا ہے ہر روز جناب جابر آتا جسے پاک زہرا نے اپنے قصیدے کا ذاکر آپ بنایا ہے. جابر سیدہ کا ذاکر بھی ہے اور مولا حسین کی قبر کا پہلا مجاور بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور صحابی بھی ہے. انہوں صحابیاں دے رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ نے توجہ فرمانی ہے. ایوں دیکھتا اور سرکار کو یوں دیکھتا رہتا بلا تشبیہ.
कभी कभी बादशाह कहते जाबिर इंज वेना जिमें कुछ मंगना ही। कहा बादशाह जी बिल्कुल यही चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ। कहा मांग, मैं तो अली का भी मौला हूँ, मांग। क्या चाहता है? सारा बोला नहीं, क्या चाहता है? कहा सरकार बस यही ख्वाहिश है कि मेरे घर भी हो जाए। चरागा या रसूल अल्लाह। फरमाया जाबिर अभी वही आ रही है, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, अभी मैंने सहाबा को ये भी बताना है कि टिक के लड़ा कैसे जाता है, खुमस कैसे देना है, ज़कात कैसे देनी है, आकाम क्या है। जैसे ही टाइम निकलता है मैं तेरे घर में आऊँगा। ठीक है बादशाह। घर पहुँचा, एडी सोहनी तवज्जो हो गई है, खुशबू आ रही रूहानियत दी, मौला दी कसम। रौला पान का नाम मजलिस नहीं, कोई काम की गल हुई तो मजलिस हो गई। ये मुसल्ला बिछाया, बैठा, आंखें बरसी। शेखपुरा वालों, जब आंख बरसती है ना तो दुआ कबूल होती है। मैं एक शिया तालिब इल्म हूँ, आपकी फ़िक़्ह मैंने 10-12 साल पढ़ी है, तकरीबन मज़हब जाफरी का हलाल हराम आपका ये पुत्र जानता है। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर किस्म के रोने से नमाज बातिल है, हर किस्म के रोने से नमाज बातिल है। 2 किस्म के रोने ऐसे हैं जिनसे नमाज असली नमाज हो जाती है, एक खौफ खुदा, एक गम हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाह करना। आंख बरसी चाचा जी, मेहरबानी, चाचा जी शुक्रिया। आंख बरसी। मेरे मालिक, चाचा जी मैं यही चाहता हूँ ना कि तेरा हबीब मेरे सहन में आए। परवरदिगार कोई ऐसा जुमला अता कर कि मैं जाके जुमला पेश करूं और मुस्तफ़ा कहे जा जाबिर आज ही मोहम्मद तेरे वेड़े में आएगा। आंसू निकला। नौजवानों दुआ कबूल हुई। मौला दी कसम सारी दिहाड़ी निशानी उतरना यहीं तक सीधा पड़ लगा। मुसल्ले को तय लगाई। शाह जी भागता वो मस्जिद नबी आया, सरकार के पाँव पे हाथ रखा। अब मैं देखता हूँ कौन सा शिया जिसकी नब्ज़ चल रही है और उसने होंठ दबा ली और बोला नहीं है। पाँव चूम के हाथ जोड़ के जाबिर ने ऐसा फिक्रा कहा, सरकार को पता जा मैं आज ही तेरे घर आऊंगा। पता फिक्रा क्या था? हाथ जोड़ के था या रसूलल्लाह मेरे घर आइए ना, आपको उस जात का वास्ता जिसके आने पे आप खड़े हो जाते हैं। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह, शाबाश, मौला आपको सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाह करा आप, बिस्मिल्लाह। आपको उस जात का वास्ता जिसके आने पे आप, सरकार मैं जाबिर इतना बड़ा वास्ता, ये वो वास्ता है ना अल्लाह टालता है ना मुस्तफ़ा टालता है। जा आज ही मैं मोहम्मद तेरे घर में आऊँगा। आप में से कोई बंदा हो और 14 में से कोई पीर कहे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आऊँ ना, तो की ख्याल है फिर? खुशी की इंतहा होगी? उछल रहा है खुशी से, उछल रहा है, छट के जावा मेरे पीर ने होना। और चाचा जी उछलते उछलते फिर पूछता है, पुत्र आवाज आ रही बेटा? कहता या रसूल अल्लाह। बेटा आवाज आ रही पुत्र? या रसूल अल्लाह फिर मेरा मतलब है कि मैं कोई घर फिर लंगर पानी का इंतजाम करा? मैं हाँ कर, आज ही मुस्तफ़ा तेरे घर आएगा। चौथे कदम पे जनाबे जाबिर पहुंचा, जो बड़े बेदार बैठे उन्होंने बोलना है। चौथे कदम बोला सरकार होना, बिलाल जी सैयद, फरमाया ऐलान कर दे पूरा पिंड जाबिर के घर जाएगा। इतराज ये लोग करते हैं कि शिया सिर्फ अली वलीउल्लाह पे बोलते हैं, ज़हरा के बाबा की शान पे नहीं बोलते। हालांकि खुदा की कसम हमारा कलिमा गवाह है, हमने अली से पहले मुस्तफ़ा को माना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद अली नबी। इसलिए हर भाई से गुजारिश है नबी की शान पे ज्यादा ऊंचा बोला करे ताकि जमाने को समझ आए जैसा मुस्तफ़ा हम मानते हैं वैसा कोई नहीं मानता। हमने मोहम्मद उनसे पूछा है जो यहाँ बैठा करते थे, किसी बिल्लियों के बाप से थोड़ी पूछा करे सुन क्या, हमसे बेहतर कौन जानता है। ये मालिक का जमाना, आपके हाथों को सलामत रखे, सर उठाइए और अपने बेटे का साथ दीजिए। अच्छा जनाबे जाबिर घर पहुंचे, बीवी रोटी बना और की भी करनी है और रोटी यहीं छोड़। कहती जाबिर क्या बात है, आज तो बड़े खुश हो, जब से शादी हुई है ये खुशी मैंने पहली बार देखी है, की गल है? चलिए आज मुझ जैसा 2 जहां में कोई नहीं। उन्हें क्या होया कि ये सारा बोलना है। कहा आज मेरे वेड़े में वो सैयद आ रहा है जिसकी जुत्ती का सदका दारैन खाता है। हाय बादशाह तेरी जवानी सलामत। हाय मैं मरा हुसैन के नाना? फरमाया हाँ हुसैन के नाना मिस्कीन के वेड़े में। अच्छा अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा एक बात तो बताओ। पूछो घर में कुछ है? मैं इशारा करके दिए एक कोई ले ला, देख ले मेरे पास लफ्ज और भी हैं। मैं लेला कह रहा हूँ, लेले से काम चल रहा है ना जी। फिर लोग कहते हैं कि आहो एक लेला। वो जो खुशी वाला चेहरा था ना रंग उड़ गया।
کہا کیا ہوا ابھی تو بڑے خوش تھے؟ کہتا پڑھیے لوگ جب میں نے کہا تھا نا کہ سرکار میں پھر لنگر کا انتظام کروں تو بڑے پاک سید نے فرمایا تھا کہ بلال اعلان کر دے پورا پنڈ جائے گا تے پورا پنڈ تے لیلا ایک بھائی جنوں خیبر یاد ہے وہ بولے جڑا نواں نواں شیعہ انہوں چھٹی ہے پرانے شیعہ خیبر والے ضرور بولا جائے وہ بیوی آندی گل کی ہے کہتا ہونا کیا ہے تینوں کیوں پتا ساڈے شہراں دے نال کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ناشتے میں تنہا اونٹ کھا جاتے ہیں میں بسم اللہ کرام مولا آپ کو سلامت رکھے تے لیلا ایک تے پورا یار پورا پنڈ سارے آکھو لیلا ایک تے پورا جابر آپ کو بیٹا پتر آواز آ رہی ہے آپ تو پریشان ہی ہو گئے جو بزرگ چٹی داڑھی والے بیٹھے ہیں نظر اپنے پتر کا ساتھ دیجیے نوجوان بھائیوں عام طور پہ آپ بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں عورت کی عقل ناقص ہے مرد کی عقل کامل ہے سنتے ہیں نا آپ عقل میں آدھا حصہ عورت کا ہے مکمل حصہ مرد کا ہے قرآن ممبر پہ لائیے میرے سر پہ رکھیے میں باوضو بیٹھا ہوں ممبر حسین پہ مولا علی کی قسم لکھ مرد اکٹھا ہو جائے اتنی عقل کی بات نہیں کر سکتا جتنی عقل کی بات سے جابر کی بیوی نے عورت ہو کی ہے میری مائیں بہنیں اپنے دل میں دعا کریں گی آپ اپنے منہ سے دعا کریں گے زبان ممبر تک آواز آئے کہتی ہے ڈر کی ہویا کیا کہتا ہے پڑھیے لوگ جب بندہ دعوت کرے ٹکر بنائے لنگر چھوڑ جائے پشتی ہوتی ہے کہتی ہے ڈر کیسا وہ آیا ہی اس نے بچانے کے لیے ہے صدقے جاواں تیری جوانی سلامت جو ہاتھ فنا میں بلند ہے جی بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت اللہ آپ کی جوانیاں بھائی سلامت ماتمی ہاتھ سلامت رہے جی بسم اللہ چاہتا جی خدا آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کو سلامت رکھے بے شمار اللہ آپ کو سلامت رکھے سرکار توجہ ہے جناب کب وہ آیا ہی اس نے اچھا گل تیری ٹھیک ہے چل لا لیلا کھول کے لا اچھا پھول شل بنے ہوئے ہیں تو ایسی جگہ پہ نا قربانی والا بکرا بھی نہیں لانا چاہیے ایسی جگہ پہ پھول ہے نا تو ایسے باغ کا ماحول ہے تو آپ کو پتا بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے یہ دیکھیں سارے پھول لگے ہوئے ادھر بھی اچھا چلو بہرحال میں اشارہ کر رہا تھا اس لیے میرے ذہن میں آ گیا تو کہا چل کھول کے لا مہربانی جناب کھول کے لا وہ کھول کے لائی جناب جاوے نے لٹایا تھوڑی سمجھ تو صدقے جی بسم اللہ واللہ واللہ اکبر تکبیر ڈالی کھال اتاری پیسز کی یہ بوٹیاں بنائی پرات میں رکھا سارے بولنا ہے اور پرات اپنی بیوی کو دے کہتا ہے کچن میں لے جا اور آج عام ہانڈی نہیں بنانی کہتی ہے آج کیا کرنا ہے کہتا ہے ڈوئی ہلاتی جا قرآن پڑھتی جا صدقے جاوا کیونکہ آج وہ سید آ رہا ہے چاچا جی جس کے لب ہلے تو قرآن بھیا کیسا کمال مجمع ہے خدا کی قسم کیسا کمال کا مجمع ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کہا اچھا بابا جی جب جناب جابر چھوٹے بھائی ذبح کر رہے تھے نا پتر ان کے دو بیٹے تھے کنے جی ایک 5 سال کا ایک 8 سال کا وہ نکر پہ کھڑے ابے کو ذاکر صاحب ابے کو دیکھ رہے ہیں کہ ابا ذبح کیسے کرتا ہے میری ماؤں بہنوں میرے بھائیوں میرے محترم سامعین جیسے جناب جابر نے بکرا ذبح کیا ویسے بڑے بھائی نے چھت پہ لٹا کے چھوٹے کو ذبح کر دیا مار چھڑیا پاجی وڈے بھرا نے نکے نو مار چھڑیا کچھ دیر کے بعد ماں کو کوئی کام تھا وہ چھت پہ گئی اس کی سیڑھیوں کی ٹک ٹک کی آواز سن کے بڑے نے اوپر کھڑے سوچا اوہ میں تے بھرا مار بیٹھا تے ماں آ گئی ہے اس نے پریشر میں آ کے چھلانگ گئی وہ بھی مر گیا کنے پتر تھے سارے بولو جی سارے بولو جی اور دونوں کے دونوں مر گئے ماں نے بال کھولے ہائے میں مر گئی میرے 2 ہی تھے میری گود اجڑ گئی میرا تو جان نیرا ہو گیا اور کالی سیاہی سے دیواریں بھری جاتی ہیں کافر کافر شیعہ کافر وجہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ شکل ہے مولوی جی وجہ کیا ہے ہم کافر کیوں ہیں کہا تم گستاخ صحابہ ہو تم صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے تم گستاخ ہو تم کافر ہو تم واجب القتل ہو تم جہنمی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم ایسا صحابی ہے تو لا سید بھی اور ماتمی بھی اس کی جوتیاں چننا ثواب سمجھتے ہیں جس کی ماں شیعہ کی نیوسی نہ کرے ماں نے بال کھول کے بیان کیا ہائے میں لٹی گئی جناب جابر بھاگ تو رکھا کیا ہوا کہ سردار دونوں مر گئے میں خاموش تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے میرا محمد آ رہا ہے یہ ہے صحابی تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے یہ ہے صحابی خبردار صدقے جاواں تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے میرا آج میری عید ہے میرے سید میرے بیڑے میں آ رہے ہیں
تو रोन रही है तो क्या करूं? का आंसू साफ कर। पुत्र बेटा 1 मिनट कंट्रोल, पुत्र 1 मिनट। क्या करूं? का आंसू साफ कर, बाल ठीक कर, पर्दा सही कर, पर्दे वाले आ रहे हैं। और क्या करूं? कहा दोनों लाशें उठा, फिर कहा सामने कमरे में ले जा, बेड पे डाल, ऊपर बड़ी चादर दे, बाहर निकल, कुंडी लगा, किचन में जा और फिर से शुरू हो जा, युताहिरकुम। अगली अगर इजाजत दो तो अगला जुमला उठ के आखला। इतने में बाबा जी दरवाजे पे दस्तक हुई। अब माँ ने क्या किया? लाशें उठ, चलो ये साइड पे रख, लाशें उठाई, जाके साहब दोनों लाशें उठाई, बेड पे डाले, किचन में गई, युताहिरकुम ततहीरा। दरवाजे पे दस्तक हुई, सारे बोलना जी। जाबिर कहते कौन? जाबिर कौन? हदीस किसा का जाकिर। कौन? का जाबिर मैं बिलाल हूं। जी बिलाल भाई। सारा बोलना जी। का जाबिर बा अदब, बा मुलाहजा, होशियार, सैयदों के सैयद, नबियों के नबी, रसूलों के सुल्तान, साहिब कुरान, वारिस कुरान, जद्दुल हसन वल हुसैन। आनने शियन का कीदा ठीक नहीं, सारे बोलना जाबिर। बिलाल कहता है जाबिर कायनात का मौला अली और अली का मौला मोहम्मद तेरे वेड़े में तशरीफ ला रहे हैं। दो बंदे सिगरे पे ना बोले कुरान की अजमत की कसम दो की को नहीं। कौन? सुन्नी भाई ना बोले हमारा मेहमान है, हमारी जान है, रोड़े को नहीं। नवा नवा शिया चुप रहे, आप ही मजलिस सुन के सियाना होगा। दो बंदे ना बोले फिर कमर तक गिला हक बनता है। कौन कौन? एक हसन रस्मी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है। ये दो बंदे ना बोले कमर तक गिला मेरा हक बनता है। शेखपुरा वाला इस शान में पाक पैगंबर ने जाबिर के सहन में पहला कदम रखा कि मेरे नबी की दाईं उंगली में अल्लाह का हुस्न था। शेखपुरा जिंदाबाद है, शेखपुरा जिंदाबाद है। बादशाह के हाथों को सलामत रखे। मैंने पहले आपसे पूछा ना, मैं इल्मी मंडी से जाने लगा हूं, आपने मेरा साथ देना है, आप अच्छा साथ देना, मालिक आपको सलामत रखे। मेरे नबी जी बिस्मिल्लाह, मेरे नबी की दाईं उंगली में अल्लाह का हुस्न था और मेरे नबी की बाईं उंगली में अल्लाह का करम था। तो समझ तो सदके जावा। यानी छोटे पुत्र ये क्यों बोल रहे हैं? यानी इनको पता है कि दाईं उंगली में मौला हसन थे और बाईं में मौला हुसैन। बादशाह आपको रंगल गाए, मेहरबानी। दोनों सईदों को लेकर कायनात के सबसे बड़े सैयद सीधा जाबिर के बेड़े में दस्तरखान बिछा जाता जी। और चूंकि पूरे पिंड को दावत थी, सहाबा किराम और रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे थे ना, तो वो आके दस्तरखान पे बैठे। इतने में जाकिर साहब मेहरबानी मेहरबानी, इतने में शुक्रिया, इतने में थोड़ी देर के बाद जनाबे जाबिर किचन में गए, हांडी गोश्त डाला। परसों मैंने बंदा फोन पका के मौलवी साहब छोटा 1300 हो गया जी। मैं कहा सानू की परवाह था, बोलो लेना यू ले सामने लेके यू रखा। बादशाह जी बिस्मिल्लाह कीजिए, नाजरा यमीनन व शिमाला। मेरे मुस्तफ़ा ने दाएं देखा, बाएं देखा। बादशाह जी आई हैव जस्ट वन डिश, ये बस। मैं तो अगे डरिया सा कि ले लै कि पूरा भाई, जिसे ये पता है ना कि कोई उंगली हिली थी और चांद टूटा था, वो उंगली वाल ध्यान रखे तो मेहरबानी कंजूसी नहीं करनी। सरकार मैं तुझे ये खतरा है कि खत्म हो जाए, मुक जाएगा, ये डारी कि मुक जाएगा। तो मैं हाँ या रसूलल्लाह पूरा पिंड और मैं फिक्र न कर, अभी मैं यूं करता हूँ, मुक जाए तो मैं मोहब्बत कैसे सदके जावा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करा। ये तो जी बिस्मिल्लाह, ये तो फिक्र ना कर कि ये खत्म हो गया, ये रौला ही छाड़ दे। अच्छा बादशाह, तो बादशाह जी फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने तो जनाब के सामने लंगर पाक रखा है, तो जब से मैंने रखा है, हल्का हल्का धुआं भी नहीं कर रहा था ना, गर्म था, तो जब से मैंने रखा है, आप सरकार कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। बाबा जी जब लंगर सामने है, जब लंगर सामने है, जब लंगर सदके थोड़ी तवज्जो तो, जब लंगर सामने है तो सरकार दाएं बाएं क्यों देखते हैं? अजी दी अम्मा शिया भाई न्यूसी ना करे सरकार, मैं पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूँ। जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे कहे? बादशाह के हाथों को सलामत रखे जी। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मालिक का जमाना आपको सलामत रखे। ये जो कैमरा लगा ना, कैमरा, ये कैमरा और ये डिब्बा जिसपे हैदरी लिखा है, इसके पीछे आधे से ज्यादा लोग रो रहे हैं।
जब से मैं कसीदा पढ़ रहा हूँ वो मुसलसल रो रहे हैं, जिसकी वजह से दांत की आवाज़ में थोड़ी कमी आई है। अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाए। ये आपके मार्फत के आंसू हैं। अभी मैं मसाहिब नहीं पढ़ रहा, 2 मिनट का फजाइल और है। मेहरबानी तेरा सोहनी दुआ दे आजे, तुम्हारी मेहरबानी जो पिछले हो। मैं आपको देख रहा हूँ, जब से मैंने शुरू किया आप रो रहे हैं मुसलसल। अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाए। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए ताकि मैं कसीदा मुकम्मल करूँ। जब तक तेरे दोनों बेटे ना आए मुस्तफ़ा कैसे गाए? तो अटके ख्याल है मैं और आप समझ गए, ज्यादा नहीं समझा होगा। मौला की कसम समझा। ए बाबा जी जाकर साहब ये जंप लेके उठा, नाराए तकबीर। ये अरब में अलामत है खुशी की। बीवी किचन से उसने खिड़की खोली, खिड़की खोल कर थी है जाफर मैं मानती हूँ हमारे घर सैयद आए हैं, हमारे पीर हैं, तू नारे दमाले डाल रहा है। तू जानता ना मैं एक माँ हूँ और मेरे अंदर क्या चल रहा है तू अच्छी तरह जानता है। मेरे 2 ही थे और दोनों की ताज़े लाशें अंदर पड़ी हैं। तू बाहर लुटियां तो नारे मारदा फिरना। कुरान दी अजमत दी कसमें लोग कहते हैं कि शिया अली और वलीउल्लाह पे बोलते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कम बोलते हैं। आपने बुलंद आवाज से बोल के बताना है कि हम मौला अली का भी मौला पाक मुस्तफा को मानते हैं। जब कहा ना अंदर 2 लाशें हैं और तू बाहर दमाने और नारे मार रहा है, कहा खामोश। अब न कहना अंदर 2 लाशें हैं, जल्दी कर कुंडी खोल, अंदर जा कपड़ा हटा और बस जाके इतना कह दे उठो तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैं बिस्मिल्लाह मालिक ज़माना भाई आपको सलामत रखे, सदके जामा वो बुला रहा है। चाचा जी मेहरबानी, सदके जामा अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। कुरान दी कसमें बड़ा सोना बसंदे हो जिसने जिंदगी में कभी झूठ। बाबा जी ए यूं जाके माँ ने कहा, ए यूं चादर उठाई, उठो वे पुत्रो वो सैयद बुला रहा है जिसने कभी झूठ। 5, 12, 14 की कसमें साहिब किताब लिखता है, शिया सुन्नी सबने लिखा। दोनों बच्चे उठे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पहले मुझे ये बताइए उसूल दीन अफजल है कि फरूए दीन? उसूल दीन अफजल है ना, क्योंकि अकीदा सही होगा तो नमाज कबूल है ना। और बंदे को काबे की लकीर का पता ना हो तो चक्कर है, हज नहीं है। भाई जी सुन दे, हाँ मेहरबानी मौला आपको सलामत रखे। अकीदा सही होगा तो अमल कबूल है और अकीदा कहते हैं उसूल दीन को। अच्छा आपने कहा कि उसूल दीन अफजल हैं, आपने जवाब सही दिया। मैंने अभी तक 20 मिनट 22 मिनट बाबा जी को पता जितना मैं पढ़ रहा हूं, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है ये सारा फरूए दीन था। शेवपुरा कहला लियो। अब आ रहा है फिक्रा उसूल दीन का और आपने खुद फैसला दिया कि फरू से उसूल अफजल है। इसका मतलब है इससे पहले जो हलाली इतना बोल रहा था अब उस पर वाजिब है इतना बोले, क्योंकि पहला जुमला फरूए दीन का था। अब कौन सा है? लो जी मैं देखता हूँ माँ शिया हो, नबज चल रही हो, बंदा मजलिस में बैठा हो, शबान भी चल रहा हो, जैगो मुश्तबाई शियों का सबसे 2 टके का छोटा नौकर बन रहा हो और बंदा होठ दबा के दांत घर ले जाए। अगर यहाँ से आवाज बचेगी वो घर से जाके अपनी जनानी से लड़ने के काम आएगी, खुदा की कसम, और किसी काम की वो आवाज नहीं रहेगी। मैं फिक्रा कहने लगा हूँ का उठो वो बुला रहा है। ए यूं देखा बच्चों ने, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ए अम्मा को देख के बाद सीन में देखा, अम्मा सैयद पाक साढ़े घर वो तो मर गए सा ना पहलो। अम्मा सैयद, अम्मा सैयद उसूल दीन औला जी। मैं कहना शेवपुरा अकीदा किवें सुनदा जी। अम्मा वे पुत्रो मैं तुम्हारी मां वा, ये क्या कह रहे हो? अम्मा सैयद अम्मा सैयद होया की कहा अम्मा तेरे अम्मा होने की कसम, जहां हम मर के गए थे वहां भी यही बैठे थे। हाय हाय सबके जामा, सबके जामा बादशाह के हाथों को सलामत रखे। जो भाई जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। अम्मा अम्मा मरने के बाद पता चलता है यहाँ के बादशाह भी यही है और अम्मा वहां के शहनशाह भी। इतने में सरकार को लुत्फ आ रहा है बात का। इतने में आपको पता है मैं वो जाकिर हूँ, आपका वो नौकर हूँ जो 5 मिनट में सारा मजमा उठा के छत से लगा देता है। लेकिन मेरा जी ये चाहा कि मैं माहौल देख के पढ़ूँ। आज दोनों बच्चों को पकड़ा जनाबे जाबिर ने और सीधा सरकार की बारगाह में। अगे वो हांडी पई है, याद है ना? ए बिला तशबीह मेरे बादशाह ने यूं देखा, जाबिर जी सैयद खुश हैं? कब बादशाह जी जब से सैयद की जूती मेरे सेन में आई है ना, खुशियों को तो ढेर लग गए। सदके जावा जाबिर
جی سید ایک بات تو بتا. جی بادشاہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا بادشاہ آ میرا بڑا جی آ. ہوں جنہوں ساری مجلس آتی ہے وہ بولے. فرمایا اب سوچ کے بتا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا بادشاہ بسم اللہ. کہا بادشاہ جی یہ آپ کا بڑا بیٹا پاک حسن ہے, یہ آپ کا چھوٹا بیٹا پاک حسین ہے. کہا جابر. جی سید. فرمایا دھیان سے سن. بادشاہ جی توجہ میری پوری. فرمایا یہ جو میرا حسن ہے بھائی تو ہمیں دھیان نہ سننا ہے. یہ جو میرا حسن ہے جی یہ بڑا ہوگا. اچھا بادشاہ. میرا حسین بھی بڑا ہوگا. اچھا بادشاہ. میرے حسن کی شادی ہوگی. جی بادشاہ. میرے حسین کی بھی شادی ہوگی. اچھا بادشاہ. اللہ میرے حسن کو دے گا بیٹی جس کا نام ہوگا فاطمہ. اچھا بادشاہ. اللہ میرے حسین کو دے گا بیٹا جس کا نام علی ہے, لوگ اسے سجاد کہیں گے. اچھا بادشاہ. ادھر سے حسن کی فاطمہ بڑی ہوگی. اچھا بادشاہ. ادھر سے حسین کا علی بڑا ہوگا. اچھا بادشاہ. جنہوں سمجھ آئے وہ بولے اللہ میرے بیٹے میں پھر سے علی اور فاطمہ کی شادی کرے گا. ہائے ہائے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسی باتیں بھی سنا کرے. فطرت سے آپ سن کر کے بڈھے ہو چلو آئندے کا نہیں سنا کرو. مالک کے زمانہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا حسین کا بیٹا کون ہوگا اور لوگ اسے کیا کہیں گے؟ اتنے دل کرتا ایک فکرہ دے کے تو پھر سلام کر کے جاواں. ایک فکرہ ہے فریج والوں کا, ویوز والوں کا. وہ اپنی مشہوری دے کے نوجوان بھائیوں بعد میں ایک فکرہ کہتے ہیں مونوگرام کے طور پہ نام ہی کافی. صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا جی؟ نام ہی کافی ہے. اس نام ہی کافی چنا چاچا جی ذاکر صاحب میں بڑی جستجو کی تھی جی, چڑکا بھی کھاتی ہیں. میں نے پڑھا, حدیث پڑھی میں چلا گیا نعیم والوں کے پاس, اور جڑے قسطاں تے سامنے دیں. میں نے جا کے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ ویوز ٹرپلٹ نہیں تو گھر گھر نہیں, وہ تینہ خانے والا نہیں, تینہ خانے والا فریج ہوندا. وہ آندا تسی کیوں نہیں کھڑتے؟ میں کہا یار ہاں تینہ شاماں رکھ کے خراب کرانیاں نے, سانوں دوڑنا کام چلدا ہے. بفر جی ٹھیک ہے او یار کام تو چلدا ہے ہاں مہربانی. تو میں نے کہا فریج سے کام چل رہا ہے. انہوں نے کہا گل کی ہے؟ میں نے کہا یہ جو ہے نام ہی کافی ہے, یہ کتوں لیا جی؟ انہوں نے کہا یار کوئی مالک تھا ویوز والوں کا, وہ مر گیا, انہوں نے مونوگرام بنا چھڑیا. جواب میں افضل والوں کے پاس چلا گیا, وہ بھی قسطاں دیں, ان سے جا کے پوچھا, اتوں بھی جواب. پھر میں چلا گیا جہاں پہ ریپیئر ہوتی ہیں چیزیں, فریج ہے ریپیئر ہوتی ہیں, وہاں میں گیا جا کے پوچھا. وہ 5-7 منڈے میرے کول آ گئے. کہا ہاں جی. میں کہا یار یہ نام ہی کافی ہے, یہ کتوں لیا جائے؟ انہوں نے کہا بھائی جی تھوڑا کو مطلب. میں نے کہا یار مجھے کوئی خاص کام ہے. انہوں نے کہا تو کام کی کرنا ہے؟ میں نے کہا میں مولا حسین کا ذاکر ہوں. اگوں انہیں گل کی وہ میری بےزتی ہے لیکن تمہیں میں سنا چھڑنا. وہ مالک آندا منڈے اپنا اپنا کام کرو, وہ کام ہی گلاں کرنا جی. یہ تو ذاکر ہے. اور بھائی کی آنا ہے؟ میں نے کہا جناب یہ جو آپ کا مونوگرام ہے علی کے بیٹے کا نام حسین کے بیٹے کا نام علی ہے, جسے لوگ سجاد کہیں گے, دین سے رکھنا ہے. یہ کہاں سے ہے؟ نام ہی کافی ہونا. کہا جی کوئی مالک تھا, اس نے مونوگرام بنایا, پسند آ گیا, وکدا پہ کام تو نہیں گل یہ وہ کچھ گل کو نہیں, تینوں کی تکلیف ہے. میں نے وہاں جواب دیا. وہاں کچھ میرے سنی بھائی تھے, ایک دو ملنگ بھی نکل آیا. اتنے پھر نعرے بجے نے جی, ریپیئر والی دکان سے نعرے بجے نے, مہربانی تصا بھی سونا نعرہ مارنا. انہوں نے کہا گل کی ہے؟ میں نے کہا یہ کہاں سے لیا نام ہی کافی ہے؟ انہوں نے کہا تو سنا وجہ کی ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے, ایک جعفری صاحب ایک بندے نے مولا سجاد کا ہاتھ چوم کے پوچھا تھا بادشاہ میں نے آپ کا ہاتھ چوما کیا مجھے جنت ملے گی؟ بادشاہ اس کا کہتے ہاتھ میں گئی, ہاتھ چوم کے پوچھنا کیا چلیا, جنت کے لیے تو ہمارا نام ہی کافی ہے. ہائے ہائے. بادشاہ کے ہاتھ کو سلامت رکھے, جو ہاتھ فضا میں ہے کسی کتے کا محتاج نہ ہو. بسم اللہ کریں. مالک کے زمانہ آپ کو سلامت رکھیں. سرکار بہت شکریہ. کہا ادھر سے حسن کی فاطمہ بڑی ہوگی, بسم اللہ کریں, ادھر سے حسین کا علی بڑا ہوگا, اللہ میرے بیڑے میں پھر سے علی اور فاطمہ کی شادی کرے گا. یاد گل میرا خیال چھڑ دے گی. اور اللہ اس پاک جوڑے کو ایک پتر دے گا جس کا نام محمد ہے, تورات میں باقر لکھا ہے. ان پھر واپس آؤ سیدھے جی. وہ باقر بڑا ہو کے بازار میں تجھے ملے گا. جابر تجھے ملے گا. اچھا بادشاہ. اسے متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ نانا سلام کہتا تھا, جدہ عقیدہ میرا رڑے وہی کنجوسی نہیں کرنی. اور جابر جب تو اسے متھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کہے گا نا, تیرا ہاتھ کانپے گا اور تو کہے گا او میں مر جاواں, پہلا بھی محمد تھا. ہائے ہائے. بادشاہ کے ہاتھ کو سامنے رکھے, وہ ہو بہو مجھ جیسا
صورت میں مجھ جیسا، سیرت میں مجھ جیسا، چال میں مجھ جیسا، گفتار میں مجھ جیسا، حتیٰ کہ جب تو قریب ہو کے اس کی خوشبو سونگے گا وہی آئے گی جو میں پڑھے ہیں 25-30 منٹ ہونے میرا ٹائم پورا ہو گیا. تسا سن لیا قرآن دی قسم ہے. جابر کا منہ کھلتا گیا. میرا پیرا حسن ہے تیرا نواسا اور باقر ہوگا حسن کا نواسا، یعنی تیرے نواسے کا نواسا تے میں دیکھنا. ہاں حسین ہے تیرا نواسا اور اس کا ہوگا پوتا جس کا نام ہے مولا باقر. ابھی تو تیرے نواسے بچے ہیں ظاہراً، یہ بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی اولاد ہوگی، وہ بڑے ہوں گے، پھر ان کی آپس میں شادی ہوگی، پھر ان کا بیٹا، اور وہ بھی بچہ نہیں، وہ بڑا ہو کے بازار میں مجھے ملے گا. 5 کو بندے بولا جے میرا پیرا میری زندگی ایڈی لمبی کر شکا. میں سن کے جاوا مولا دی قسم سلام ہے، قرآن دی قسم ایڈا سونا سن دیو پہ. میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے پاؤں چوموں پھر ممبر پہ آ جاؤں. ٹائم تھوڑا پیر زیادہ نے اتنے آنے کر ایڈا سونا مجمع. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا پیرا لاکر صاحب میری زندگی اتنی لمبی. ہوں عقیدت کا جملہ ہے. ایک جملہ میں اپنی مجلس سے جھولی چک کے آنا وہ ہوں اکھ لگا جی تو سارے بولنا ہے فضائل ہے. ہوں جھولی چک لگا جی تھوڑی دعا واسطے، پیسوں کے لیے نہیں. وہ تو سخی حسین ہمیں اوقات سے زیادہ دیتا ہے. آپ کی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں. آپ کی دعا کے صدقے میں ہم پاکستان میں چلتے پھرتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ کیسا جا رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، سارا نظام آپ جانتے ہیں. یہ مہربانی کر کے میں تمہیں جی نہیں نا پتا تھی بڑے ہی بھولے ہو تو میں تمہیں دسنا زمانہ کیوں جا رہا ہے. پہلے گل سن لو. میری زندگی اتنی لمبی کر دی. سارے بولنا ہے سرکار میں. ذاکر صاحب ذرا دیکھنا یہ گل ویکھنا تلک رکھ دیے. کہا جابر پہچان میں کریمہ زہرا کا کریم بابا ہوں. تو مجھ سجد کے عدم میں 2 بچوں کی موت پر صبر کے سانس لیتا رہا، میں تیرے سال بڑھاتا رہا. صدقے جانا بادشاہ کے ہاتھ کو سلام آئے گری بسم اللہ کرنا. سارے بھائی مل کے بادشاہ آپ کو سلامت. فرمایا تو صبر کے سانس لیتا رہا چاچا جی، میں تیری زندگی کے سال بڑھاتا رہا. ایک بندہ سامنے آ کہتا جابر ہوں تے لڑیاں پانا حق بندا ہے. زندگی بھی لب تمہیں سمجھنا بھی ہوگی کہڑا بندہ سی. چلو میں دس دینا وا جابر اب تو حق بنتا ہے نا. عمر بھی لمبی ہو گئی اور بیٹے بھی مل گئے، زندگی بھی لمبی ہو گئی، تیری عمر بھی بڑھ گئی، عمر بھی تیری لمبی ہو گئی، تے پتر بھی لب گئے. اب تو بھائی لڈیاں بنانا پانا حق بنتا ہے نا. ہوں تے لڈیاں تو نہ رہے، اب تو خوشیاں آ گئی چہرے پہ. جابر نے جو جملہ کہا ہے مہربانی اے چھوڑی تو سارے بولنا ہے. جابر کہتا ہے چپ کر، میں اس لیے خوش تھوڑی ہوں کہ میری زندگی لمبی ہو گئی. تو کہا خوش کیوں ہے؟ کہا میں تو خوش اس لیے ہوں پہلے میری زندگی انسانی زندگی تھی، اب میری زندگی قرآنی زندگی ہے. کہا قرآنی کیسے؟ کہا تو نے قرآن سے پڑھا نہیں؟ محمد جو دے اسے میں صدقے جاؤں، اور میرا نبی جس سے روکے اسے رک جاؤ. پوچھا گیا لفظ آخری سلام پوچھا گیا یا رسول اللہ حرام زادوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس تو بعد نہیں پڑھنا کیونکہ ان تھک گئے ہو جانے ہی آئے نہیں. یا رسول اللہ حرام زادوں شیعہ سنی سب بھائیوں نے لکھا. سرکار فرماتے ہیں محمد کی شریعت میں حرام زادوں کی 3 قسمیں ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ 3 ہی حرام زادے ہیں. سارے بھائی کو سمجھ آ گئی؟ مصطفیٰ کی شریعت میں حرام زادوں کی سرکار کون کون سی؟ شیعہ سنی سب نے لکھا کون کون سی. فرمایا پہلا ولد الزنا، دوسرا ولد الحیض. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں میں ڈیفینیشن نہیں کروں گا بس سمجھ جائیے. پہلا ولد الزنا، دوسرا ولد الحیض، تیسرا ایسا شخص جو غصبی اور حرام مال کھا کے پلا بڑا ہو. محمد کی شریعت میں وہ بھی حرام زادہ ہے جو غصبی مال کھا کے جمیا ہوئے پلیا ہوئے ودیا ہوئے. یہ سارا سن لیا. جڑے ایتھے سمجھے ہو تہاڈیاں پاک ماواں نوں بھی سلام ہے، جڑے نہیں سمجھے میں سمجھانا. ایک بندہ ٹوٹا
टुटा हुआ मुंह लेके मस्जिद नबी में आया। ये मैं गल करके चलना जेड़ा आंदा आंदा जाफरी साहब की मजलिस से 6 सबक तुसां 1.5 मिनट लाया सारे दिन के जलसे तो वध गए हो। अज मैं वो आख लगा कि उस तो काम उत्ते चला इंशाअल्लाह मोमिनीन की दुआओं के सदके में वो 1.5 मिनट लाए ना अद्धे मिनट से अगले साल तक नशा उतर जाए फोन कर देना कुरान की अजमत की कसमें आइंदा शिवपुर नहीं आऊंगा। एडा बड़ा जुमला देके चलना तबलीग का जुमला कौड़ा भी सुन लो फटाफट सुनो। टुटा मुंह लेके आया सरकार फरमाया क्या हुआ? बाबा जी कोई ना पूछो ओए होया की है? कहता बादशाह मेरा पुत्र मुझे गालियां देता है, चक्का मुंडा, और कभी कभी थप्पड़ भी मार देता है और हद हो गई कभी कभी तो जूता उतार के मेरे मुंह पे मारता है। सरकार मेरा पुत्र मुझे मारता है। मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। कहता बादशाह जी होया कि कुछ तो कहिए। सारे बोलना है। फिर मैं क्या कहूं? हराम ज्यादा है। मैं सच कह जाऊंगा जो बाप का गुस्ताख है, जो बाप का बेहया है, क्या है? तो च कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि शिया अली वाला होता ही वो है जो अपने अब्बे का हो। मैं जनरल गल करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मेरे शाह जी आ रहे हैं जाकिर साहब। बाबा जी जैसे बैठते हैं मैं इजाजत लेके फिर अगला आखिरी लफ्ज कहता हूँ। बाबा जी इजाजत, मालिक आपको सलामत रखे। लो जी लफ्ज आखिरी, थोड़ा पुत्र सलाम कर लगा जी की का बादशाह मेरा पुत्र मुझे गालियां देता है, थप्पड़ मारता है, जूतियां मारता है, कुछ कहिए। फरमाया हराम ज्यादा है। तो सा वाह वाह आख्या उन्हें वट चढ़ गया सीधा घर बीवी किचन में की आ रोटियां। उन्हें कहा छड़ रोटियां, रोटियां निकल चुक मनी बिस्तरा नहीं रखना। उन्हें क्या होया कि तूने मेरी अमानत में खयानत की। उन्होंने शिया अली पे बोलते हैं नबी पे नहीं बोलते। मेरा पुत्र हराम ज्यादा है। सारे बोलना है। किसने कहा? उसने जिसने कभी झूठ नहीं बोला। बाबा जी बिस्मिल्लाह, मालिक सलामत रखिए। उसने जिसने कभी झूठ, कहती किसने कहा? मुस्तफा पाक ने कहा। निकलने के तौन वड्डा यूं उसने तलवार खींची। ना कहा इत्थे ही गाटा लाने का निकल। कहती है एक छड़ के 83 टोटे करवाने को तैयार हूं। एक गल सुन ले आखिरी। उन्हें कहा 10 केड़ी? कहती है मुझे मोहम्मद की कसम मैंने खयानत नहीं की। भाजी उसने बीवी को यहां से पकड़ा सीधा मस्जिद नबी में बादशाह मिंबर पे। सैयद पाक लजपाल बादशाह जी आ मेरी जनानी। फरमाया तो मैं क्या करूं? का बादशाह भी आपने फरमाया नहीं है कि मेरा मुंडा हरामजादा है? कहा मैं तो धौन वड्डा लगा सा। इसने कहा मुझे मोहम्मद की कसम मैं सच्ची हूं। सारे बोला जे सरकार बताए मैं मोहम्मद कहता हूं वो सच्ची है। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। हैं हैरान हो कहता बादशाह जी इधर से आप कहते हैं कि मुंडा हरामजादा, उधर से कहता है जनानी सच्ची। मुश्कार फिर मैं ही रह गया। एक बारी मुस्कुराए हो ना। फजाइल च हसना पाका ने जिक्र च इबादत है। हंसे हो। डॉक्टर कहते हैं हंसने के बाद इंसान के दिमाग के सारे प्लग ऑन हो जाते हैं। बाबा जी फिर जो कुछ लिखा जाता है ना नक्श हो जाता है। लफ्ज आखिरी थोड़े पुत्र का तो मैं इतने ही पैरों सलाम करके तो सलाम कर लगा। मेहरबानी करा जे सोहनी दात है जे 35-40 मिनट हो गए तो बड़ी मेरी इज्जत और औकात तो वध सुनिया जे। अल्लाह तुहाडी इज्जत औकात च मजीद इजाफा फरमाए। बड़ा ही सोहना सुनिया जे। ए जुमला मेरी मर्जी है तो बड़ा सोहना सुनिया जे ताकि मैं फिर जाना दूर जाना 3-4 घंटे सफर तो मैं फिर जाना सलाम करना जावा दुआवा देना जावा। क्या बात है बदो खा लो शिवपुरा जिंदाबाद, शिवपुरा जिंदाबाद, शिवपुरा जिंदाबाद। फरमाया बादशाह जी इधर से कहते हैं पुत्र हरामजादा, उधर से कहते हैं जनानी सच्ची, दरम्यान में मैं रह गया। मैं हाँ तेरी ही वजह से ये हरामजादा है। कहा बादशाह जी वो कैसे? आपने कह दिया मैंने मान लिया, लेकिन बादशाह जी दलील क्या है, वाकया क्या है? फरमाया याद कर जब तेरी नई नई शादी हुई थी तू नौजवान था, तू बाजार से गुजरा, दरमियान में एक बड़ी रेडी थी खजूरों वाली, तूने इतना मोटा खजूर का दाना खाया, ना मालिक को पैसे दिए, ना माफी मांगी, ना राजी किया। हराम की खजूर तेरे अंदर गई, उसी से बच्चा आया क्योंकि खजूर हराम की थी, तेरा बच्चा भी हराम ज्यादा है। मौलवी जी काफिर हमें कहता है कुरान सर पे रख के बता जो एक खजूर हराम की खाए वो तो हराम ज्यादा है, और जो पूरा बाग खा जाए वो कितना बड़ा हरामी है। भाई जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखें। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। जो हाथ फिरा में बुलंद है किसी हरामी का मोहताज ना हो। उच्चा नारा है
मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। मालिक ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे। मैंने जानबूझ के ये लंबा सीधा पढ़ा था ताकि माहौल डिस्टर्ब ना हो, वरना इसी तरह के जुमले हजार थे मेरे सीने में जिस पे आप बार बार खड़े होते। अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि वादा किया था कि मैंने यही इसी हराम नदिये वाला जुमला मुकम्मल करके जनाब को सलाम कहनी है। पाक हसन बादशाह दरबार शाम में है और वहां प्लानिंग हुई कि हर एक हम में से अपने अपने अब्बे की तारीफें करेगा, और जब अयान का टाइम होगा ना, अयान का एक अजान होती है और जो सईदों के मुकाबले में हो वो अयान होती है, ठीक है जी। का जब अयान का टाइम होगा हम कहेंगे हसन तू भी कुछ कह। अल्लाह खुदा आखिरी 3 किस्म के हराम दादे हैं, अब ये पढ़ के जा रहा हूँ। इतने में मोहतरम सामीन वो उठा, मेरा बाप ये था, वो उठा वो उठा वो उठा वो उठा। हसन जी तू कुछ नहीं कहेगा कि तेरे बाप दादा कैसे थे? बाबा जी घट बंदे नूं पता जी, ऐसा पता मैं होना लगा कि लोग समझते हैं कि शायद मौला अब्बास तलवार में अली के शागिर्द हैं। ऐसा नहीं है, हसन के शागिर्द हैं। मेरे बादशाह हसन की जलालियों में से एक जलाली का नाम अब्बास है। एक का भाई हसन की एक जलाली अब्बास है, बाकी हसन क्या है अल्लाह ही जानता है। समझ आ गई? एक जलाली बादशाह हसन में करोड़ों जलालियां हैं, एक जलाली अब्बास है। अगो साहब लालो के बादशाह हसन क्या है? हसन तू भी कुछ कहेगा कि तेरे बाप दादा कैसे थे? गल ही वड्डी है, जोर क्यों लावा? इतने तुहाडे हुणे आवाज आनी है। सरकार मैं मुझसे पूछते हो कि मेरे बाप दादा नाना नानी कैसे थे? तुम ये बताओ क्या तुम्हारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा हुआ? सदके जावा मेरा सदके मौला आपको सलामत रखे। मेरे दादा भी कुरान में, मेरा दादा भी कुरान में, मेरी दादी भी कुरान में, मेरा नाना भी कुरान में, मेरी नानी भी कुरान में, मेरा बाप अली भी कुरान में, मेरी माँ ज़हरा भी कुरान में, मैं भी कुरान में, मेरा छोटा भाई हुसैन भी कुरान में। इधर से एक बंदा उठा, 3 किस्म के हरामजादे हैं। इधर से एक बंदा उठा और कहता है हसन तू भी अपने बाबा अली की तरह बड़ी बड़ी बातें करता है। वो कहता था सलूनी कबरम तब दूनी, और तू कहता मैं हसन चाहूँ मर्द औरत बन जाए, औरत मर्द बन जाए, मशरक मगरब बन जाए, मगर मशरक में तू भी वही बातें कर रहा है। वही जलालियों वाले पीर गाजी शहनशाह के मौला हसन मुज्तबा ने सैयदा यूं लड़ाई ली। इसकी तरफ देख मौला कहता है तू वही है ना जिसकी पैदाइश में 7 बंदों ने कहा था मेरा है मेरा है। सदके जावा मालिक ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे। तू वही है कि 7 बंदों का दावा था। ते मौला दी कसमें कमन लग गया। बादशाह जी वेख लो मेरा छड्या कख नहीं जी। सदके बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी दुआ फरमा जी। हुण अगला लफ्ज देखा जी, इशारा करना है। मेरी भैन बैठिया ने, बस सिर्फ इशारा करना है, तो आप समझना है। सरकार मैं तू कह रहा है कि मैं तेरा छड्या कख नहीं? चलिया अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। बादशाह आपको सलामत रखे, सदके जाना, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। का बादशाह जी मौला दी कसम रिया कखनी के नाने दा वास्ता है छड़ दियो खजा तुझे छोड़ा। अंदर बाबा जी को जाने ने दस जाओ आप कौन है? हम सब ने बताया बाप दादा ये था, आप भी बताइए। तो मैं जरूर पूछना है। कहा फिर सुनो मैं कौन हूँ? बाबा जी सैयद पाक दस दे मैं कौन हूँ? हसन फरमाते हैं इब्राहिम का बेटा मैं हूँ, इस्माइल का बेटा मैं हूँ, हाजरा का बेटा मैं हूँ, ज़मज़म का बेटा मैं हूँ, मीना का बेटा मैं हूँ, कुर्बानी का बेटा मैं हूँ, मक्के का बेटा मैं हूँ, मदीने का बेटा मैं हूँ, मस्जिद नबी का बेटा मैं हूँ, खाने काबा का बेटा मैं हूँ। और अगर आप भी नहीं समझे मैं कौन हूँ, यदि अम्मा शिया वो कंजूसी ना करे, आप भी नहीं समझे मैं कौन हूँ, फिर पढ़ो कुरान। सुभान अल्लाह सराबिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। आप भी नहीं समझे मैं हसन कौन हूँ, तो फिर पढ़ो कुरान। शबे मेराज जो पर्दे के बाहर था मैं उसका भी बेटा हूँ, जो पर्दे के अंदर था मैं उसका भी बेटा हूँ। मैं सदके जाऊं मेरा नबी जो दे उसे, यार सारे पढ़ो, मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे। ए जाकरां दी डायरी है ते इत्ते फरमान भी ने ते मजलिसां भी लिखियां ने, हुसैन दा नाम ही है। ये नाच के कुरान सिर ते रख के पहना। मेरे मुस्तफ़ा ने रोका था, मेरे बाद मेरी बेटियों को तमाचे ना मारा। मैं बिस्मिल्लाह करा 1.5-2 मिनट आपकी हाय बुलंद होगी, मैं सलाम करके चला जाऊंगा जी। सदके जाऊंगा कितना मारा गया, पर कोई अशबान है, कोई प्रॉपर मजमून नहीं पढ़ूंगा। 2 से 3 मकतल के जुमले, 2 से 3, एक इधर से एक इधर से, तैयारी का, एक आखिर का और सलाम।
सिर्फ इसलिए कि आपकी हाय निकल जाए, क्योंकि सफ़ेदा है इसलिए हुक्म है 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं पढ़ना मैंने। कितना मारा गया? बाबा जी के जाकिर साहब पढ़ रहे थे औकाड़ा में, मैं पीछे बैठा था, वो फरमाते हैं कि इस रंग में मारा गया है सैयदजादियों को कि अली के बेटों के हाथ काट के मारा है, अली की बेटियों के हाथ बांध के मारा है। बड़ा सोना सुना है। एक ऐसा फिक्रा कहूं कि आप सोचें भी ना और आपकी हाय निकल जाए, क्योंकि आपको आपके बच्चों को हिफ्ज है वो फिक्रा। वो मैं आपको बता देता हूं, आपने जाकर सुना है, मेरी माएँ बहनें भी गौर से सुने कि कितना मारा गया है सैयदजादियों को। हुसैन की कमीज के मुतल्लिक मजहब जाफरी का करबला से लेके आज तक पैदा होने वाला आलिम दीन जिसने भी बाबा जी मसाइब की किताब लिखी है ना, उसने ये शेर अपनी किताब में लिखा है, केड़ा 1950 जख्मे बरबदन, जिसका तर्जमा शेखपुरा की जुबान में यह है कि हुसैन मेरियों बहनों बेटियों, हुसैन वो मजलूम जख्मी है जिसकी सिर्फ कमीज पे 1950 जख्म थे। मैं फिर जुमला पढ़ना, मैं फिर पढ़ना, शायद कोई नहीं समझा। 1950 जख्मे बरबदन, 1950 यानी 1950 सुराख हुसैन की कमीज में था। जेड़ा बंदा घरों ज़ेन रख के आया कि मैं सख्त बह के हाय करनी है वो करेगा, बाकी दी अपनी मर्जी। शाह जी 1950 सुराखों वाली कमीज वापसी पे जनाबे ज़ैनब ने नाने की कब्र पे रख के कहा था, नाना तेरी रिसालत की कसम तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है, ज़ैनब ज्यादा जख्मी है। नाना मुझे बड़ा मारा है, नाना मुझे शाह जी भी हौसला हौसला दादा जी हौसला। मालिक जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, मालिक के ज़माना जाफरी साहब आपकी कोके कबूल फरमाए। नाना मुझे बड़ा मारा। जी 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 चाचा जी, चाचा जी जी, चाचा जी चाचा जी, मैं पर्दा डाल के लफ्ज़ कहता हूँ जी बिस्मिल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में एक जुमला और कहता हूँ, बड़ा मारा गया है। और खुदा की कसम ये तो जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये तो सिर्फ ज़ाखरी जख्म है ना, बातनी जख्म कैसे थे अल्लाह की कसम हम पढ़ ही नहीं सकते। बस एक इशारा करके ना, एक इशारा तो मैं अभी आज जनाब को सलाम करता हूँ। पिछले साल इन्हीं दिनों में कोरोना से पहले मैं गया था मक्का मदीना, तो रोज़ा रसूल के सामने मैंने शाह जी शेर शाह जी सैयदना बाबा जी आप एक सवाल पूछा था, दिल में बोल के नहीं, क्योंकि वहाँ बोलना हराम है। ऊपर कुरान की आयत लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, जिसका तर्जुमा मोटा मोटा यह है कि खबरदार यहाँ खड़े हो के ऊंचा बोलना हराम है। ये सैयद की बारगाह है। मैं अंदर मैंने पूछा था, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कोई फेरी वाला हो ना, फेरी वाला, उससे पूछा जाए तेरी बेटी की कब्र कहाँ है, वो बता देता है या रसूल अल्लाह आपका गुंबद खजरा ये है, मैं कल से आया हूँ, इतना बताइए ज़हरा की कब्र कहाँ है। आपका हाजी बिस्मिल्लाह दादाजी, आपका हक बनता है मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछिए ज़ैखम हुई तो भाई तेरी ये जरूरत कि तू सैयदों के सैयद से सवाल पूछे। मैंने पूछा क्यों? मैंने इसलिए पूछा कि मक्कल की किताबों में जुमला मिलता है, ये जो आपके घरों में टेलीविजन पे अजान आती है ना, अजान के बाद दुआ आती है, दुआ में एक जुमला है मकाम महमूदा, सुना जा, वहां खड़े होके रसूल पाक अमामा उतार के खाक सार में डाल के गिरेबान चाक करके अल्लाह के अर्श के पाए में जाकिर साहब हाथ डाल के पाया हिला के कहेंगे मेरे अल्लाह मुझसे बड़ा मजलूम कौन है। मैं जिस शहर में बादशाह था वहां मेरी ज़हरा लावारिस थी। एडी सोहनी हाय की थी भैया, अपने धीआं दे काम से कदी ना रो, एडी सोहनी हाय की थी। मैं बिस्मिल्लाह करा चाचा जी, मैं बिस्मिल्लाह, अपनी बेटी के गम में कोई ना रोएगी जो शहीदों की बेटी के गम में रोना है। ये कौन कहेंगे? पाक रसूल। क्या कि मेरे अल्लाह मैं वो मजलूम हूँ, मैं जिस शहर में सुल्तान था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। ये कह के पाक रसूल आगे हटेंगे, पाक अली आगे बढ़ेंगे। अली मौला ने जो जुमला कहा है वो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आधा कहूंगा, आधा आपकी हाय पूरा करेगी, क्योंकि मार्फती लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह आप हाय में पूरा कर देंगे। अली मौला आगे बढ़ कहेंगे मेरे अल्लाह कोई शक नहीं तेरा हबीब बड़ा मजलूम है, आधा जुमला खड़ा है, लेकिन मेरे अल्लाह तेरे हबीब की बेटी थी तो उसी के शहर में। मेरे अल्लाह मैं वो मजीब इसमें करा, मेरे अल्लाह मैं वो मजलूम हूँ जिसकी कोई बेटी शाम खा गया, जिसकी कोई बेटी बाजार खा गए, जिसकी कोई बेटी दरबार खा गए। ये दो सईदों ने जुमला कहा। पहले सईद ने कहा मैं जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। दूसरा सैयद कहता है मेरी एक बेटी भी मेरे वतन पे
और शेख बुरा लियो पैंतन पाक दी कसम जेड़ा बंदा आंदा ना मेरी कदी हाय नहीं निकली, सईदों की दुआओं के सदके में मैं दावा कर रहा हूँ उसकी हाय निकल जाएगी अगर उसका ध्यान मेरी तरफ हुआ तो। दो सैयद बाबा जी बात करके हटेंगे, एक तीसरा सैयद आगे बढ़ेगा। जाकिर साहब ये तीसरा सैयद ऐसा जुमला कहेगा पाक मोहम्मद चीखे मारेंगे और अल्लाह वाले हाथों से अली अपने मुंह पे कयामत को मातम करेगा। जब ये तीसरा सैयद आगे बढ़ कहेगा मेरे अल्लाह कोई शक नहीं मेरा नाना भी मजलूम है, मेरा बाबा भी मजलूम है, लेकिन मेरे अल्लाह मेरा नाना हो या बाबा इनकी बेटियां कब्र में तो आजाद है ना। मैं वो मजलूम हूँ जिसकी बेटी अल्लाह तो फिरत में कयूद है और मैं बिस्मिल्लाह मेरी सकीना आज भी कब जी बिस्मिल्लाह मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। मैंने कहा था ये जाहिरी जख्म है, बातिनी जख्म कैसा था, एक ही लफ्ज कह के, और ये आखिरी लफ्ज मैं अपनी पर्दादार मुर्शिदादियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए और बिलखुसूस अपनी बहनों के लिए आखिरी लफ्ज कह के जा रहा हूँ। बेशक आपकी हाय थोड़ी आए, उनकी दुआ आ जाएगी, ये उनके हिस्से का फिक्रा है। जब ये सैयद वापस आए हैं ना, लफ्ज आखिरी, और कटी हुई गर्दनें वापस मिली थी तो एक एक गर्दन दुश्मन देते थे, कनीज पकड़ के वो सर रखती थी जनाबे ज़ैनब के हाथों पे और सर पहचान के बीबी उसके मुतलका रिश्ते को आवाज देती थी। मैं पहना सर पहचान के, सरों की हालत ये थी, मैं कह रहा हूं पहचान के। 3 लफ्ज पढ़ूंगा बस आधे मिनट में। पहला सर आया, तो आप ही समझ जाना है, ये मेरी भैनों का जुमला है। बीबी पाक आलिया ने यूं देख कहा कहां है वो मां जो 18 साल तरसती रही कि कभी मुझे भी अकबर मां कहे। पीछे बिस्मिल्लाह पीछे से वाले जी आलिया कनीज लैला यहाँ है, कल लैला ये ले तेरा अकबर मिले है। इतने दिल करता मैं तरला करा, हाथ झोल भी चुका, हाथ भी जोड़ा कि इस जुमले ते जरूर उच्ची हाय करा जे, जरूर उच्ची हाय करा जे, क्योंकि ये जुमला के यतीम का है। एक दूसरा सारा आया जिसे हाथों पे उठा के चीख मार के बीबी ज़ैनब ने रो के कहा कहां है वो माँ जिसका सेहरों वाला मारा गया, तो कहां है उजड़े हुए दूल्हे की माँ। पीछे से वाले जी सैयदादी नुकरानी फरवा हाजिर है, कहा ये ले तेरा दूल्हा कहां से तुझसे मिलने आया है। लो जी लफ्ज़ आखिरी जरा मैं बार बार तीन बार आख्या है, जुमला मेरिया भैनों वास्ते भी, किन बहनों के लिए जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं, मुसाफिर समझ के, जाकिर समझ के, अपना सगा भाई समझ के मुझे माफ कीजिए दिल टूटे तो ये सारे हाय करनी है। ऐस तो बेहतर मेरे को मिसाल कोई नहीं। फिर एक ऐसा सारा आया, बीबी के हाथ बड़े थे सर छोटा था, ये सारे हाय करनी है जी। और मैं सलाम कर लूंगा, ये यूं बीबी ने सर देखा और बीबी कहती है कहां है उजड़ी रुबाब। एक नुकर से आवाज जी सैयद आदि नुकरानी हाजिर है। इस तो बाद नहीं पढ़ना थी, शबान है हुक्म था, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। मिल के एक मरतबा हाय कीजिएगा, आखिरी फिक्रा है, मैं सलाम करके जा रहा हूँ। 5, 12, 14 की कसम है, इस तो वड्डी कसम कोई नहीं। फिर भी यकीन ना हो अलम का फेरा उतार के कफन बना के मेरे सर पे डालिए। जब मैंने पहली बार ये जुमला पढ़ा ज़हीर शाह जी आप सैयद हैं, मुझे आपके सैयद होने की कसम, मैं पूरा घंटा अपने छत पे दीवार की तरफ मुंह करके बच्चों से छुप के अकेला रोता रहा कि फैमिली वाले परेशान होंगे की हुआ है। मैं लुक के छुप के रोता रहा। वो फिक्र है 5, 12, 14 की कसम है। 2 फिक्रे हैं, पहले आपको दूसरा सुनाता हूँ फिर अपने रोने वाला बताऊंगा। पहला फिक्रा ये था, बीबी पाक रुबाब ने यूं असगर को लिया, पहले तो 3 मरतबा खुश्क होंठों पे बोसा दिया। लफ्ज 2 कहे, पहले लफ्ज सुन लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको अपने रोने वाली मिसाल दूंगा। यूं पकड़ के बीबी पाक रो, मेरी पहना समझ गया मैं की पहना। बीबी पाक रो कहती है असगर बेटा तेरी एज के बच्चे इतनी देर माँ के बगैर तो नहीं रह सकते। मेरा पुत्रा इतनी देर तूने मेरे बगैर निकाल दी। अगला फिक्रा मैं भैना को माफी मांग क्या करना है बाबा जी, अगला फिक्रा सईदा को बिलखुसूस मातिमा को माफी मांग के। ये वो फिक्रा है गाजी शहनशाह के इन अलमों की कसम जो अलामत जन्नत है, मुझे जन्नत की चौखट की कसम जहां गाजी का अलम होगा। मैं पूरा घंटा रोता रहा। फिक्रा बड़ा सादा जाए लेकिन मेरे कलेजे से काट कर गया। पहला फिक्रा क्या था, असगर बेटा तेरी एज के बच्चे इतनी देर मां के बगैर नहीं रहते। दूसरा फिक्रा बीबी रो कहती असगर बेटा तुझे एक खबर भी देनी है। अम्मा कौन सी? फरमाया असगर बेटा तेरे बाद सकीना भी मर गई। असगर मेरे 2 ही रिश्ते थे और मेरे शहीदों से दोनों रिश्ते, एक करबला खा गई एक शाम का। मदह आले मोहम्मद 10 मिनट के लिए